جملہ محتشم و مکرم علماء کرام و جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدی مصلیہ و مسلمہ، نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے مقرر خصوصی رونق افروز ہے، بس دو تین چار باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ گر علم ہے تو کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو صحرا کو بھی گلزار بنا دو۔ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ آج کی ایک پرکیف منظر یعنی جشن دستار حفظ، میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے۔ یہ جو آپ آج دیکھیں گے یہ حفاظ کرام، تو ان کے ماں باپ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ شاید ان کے ماں باپ بھی حاضر ہوں گے یہاں پر، بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اسی لیے کہ کوئی بھی اپنے بچے کو اپنے سے دور رکھنا پسند نہیں کرتے، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دور رکھنا پسند نہیں کرتی ہے، لیکن جب ایک باپ کا ایسا خطبہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے سامنے کہ بیٹے ہم آپ کا حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، عالم دین بنانا چاہتے ہیں، جب ایسا خطبہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے سامنے تو ان کے باپ کا دل کیسے کرتا ہوگا وہ خود ہی ان کے باپ جانتے ہوں گے، کیونکہ اپنے باپ ہر کوئی چاہتا ہے میرے بیٹے میرے آنکھوں کے سامنے رہے، اپنے آنکھوں کے سامنے رہے، صبح بھی میری نظر میں، شام میں میری نظر میں، دوپہر میں میری نظر میں۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے میرے بچے دور رہے، لیکن یہ محبت ہے قرآن کی، یہ محبت ہے دین اسلام سے، یہ اسلام سے محبت ہے، یہ تعلیمات اسلام سے محبت ہے کہ اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ وہی بچہ جب اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے، کھانے میں نمک نہیں ہے بدل لیا جائے، بستر گرم نہیں ہے بدل لیا جائے، لیکن اپنے باپ اپنے بچے کو قرآن کی خاطر، قرآن سیکھنے کی خاطر، اسلام کی محبت میں اب ایسے سفر میں بھیجتے ہیں، ایسے گھر کے طرف روا دوا کرتے ہیں جہاں پر کوئی کھانے کو پوچھتا نہیں، جہاں پر بستر گرم ہے کہ نہیں پوچھتا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ سجا کر کئی مہینوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے سفر میں بھیجتے ہیں جس سفر کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم کے تتبع میں، علم کی تلاش میں، علم کی جستجو میں، علم کی جستجو کے لیے، علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جس راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران اگر انتقال کر جائے تو ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی محبت، اسلام کی محبت، یہ قرآن کی محبت ہے جس قرآن کو پڑھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے مقدس کلام کو پڑھتا ہے ایک حرف کو پڑھنے کے بدلے میں اسے ایک نیکی ثواب ملتا ہے، اور وہ ایک نیکی ثواب
10 नेकियों के बराबर करार पाती है। मुस्तफा ने फरमाया है कि अपने घरों में कुरान पढ़ाया जाए। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ाया जाता है उस घर में खैर कम हो जाती है, शरर ज्यादा हो जाता है और उस घर में रहने वाले तंग में आ जाते हैं। वही आमना के लाल फरमाते हैं हजरत मोहतरम, वो बेटे वो साहब अपने बेटे को मदरसे के लिए भेजते हैं। उस मदरसे में जहां पर नमक, खाने में नमक नहीं, जिस मदरसे में रहने के लिए वो जो घर में रहते थे अपने बच्चों को दूर करते हैं ऐसे बिस्तरों से। हजरत मोहतरम, ये कुरान की मोहब्बत है, ये इस्लाम की मोहब्बत है। ये तालीम से आरास्ता होने के लिए अपने बच्चे को जब वही बच्चा यहाँ पर पढ़ के मुकम्मल हिफ्ज कर लेता है तो फिर देखिए तमगा क्या मिलता है। उनके माँ बाप के हवाले से मैं बता दूं, उनके माँ बाप को जब कोई हाफिज कुरान बन जाता है तो कल कयामत के दिन रब तबारक व तआला उनके माँ बाप के सरों पे ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ऐसा पहनाएगा ताज जिसे देखकर लोग कहेंगे कि या तो कोई नबी या रसूल है। आवाज आएगी नबी रसूल नहीं है, फिर कहेंगे कोई वली है। आवाज आएगी वली भी नहीं है, फिर कहा जाएगा, फिर फरिश्ते आवाज देंगे कि ये आखिरी नबी के उम्मती के हाफिज कुरान के माँ बाप है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा तमगा कैसे आया? ये हुफाज किराम के जरिए। हजरत मोहतरम उनके माँ बाप के हो गए। अब हुफाज किराम के एक जुमला सुन लीजिए। ये हुफाज किराम जब कुरान पढ़ लेता है, हाफिज बन जाता है, मुस्तफा फरमाते हैं कि जब ये मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन से कहता है, ऐ जमीन हाफिज कुरान आ रहा है, तू नहीं इसको खाना, इसके गोश्त को नहीं खाना। जमीन की आदत है, फितरत है, वो खा जाती है। हम कोई बीज डालते हैं, सड़ा देती है, गला देती है, लेकिन उनकी आदत है। लेकिन आज उनके खिलाफ काम कर रही है वो। जब अल्लाह का हुक्म होता है जमीन मत खाना तो जमीन कहती है, ऐ मौलाए कदीर तेरा हुक्म है, मैं तेरे नाफरमान नहीं हूँ, तेरा हुक्म है, मैं कैसे खाऊं? जिसके सीने में तेरा कलाम हो उसको मैं कैसे खा सकूं? हजरत मोहतरम ये उनके हवाले से हो गए। अब मैं नूरुल हक जो आपके ये इमारत है, ये मदरसा है, इसके बारे में 2 जुमले आपके सामने रखकर रुखसत हो रहा हूँ। ये आप नूरुल हक को जिस हिसाब से सींचे हैं, यहाँ के मुआविनीन, यहाँ जहाँ के भी हो मुआविनीन, इस इदारे को जो आपने ताउन किया है, ये इमारत इसके बारे में गवाह है कि आपने इस इदारे को किस तरह सींचा है। आपकी रकम, आप जो ज़कात, सदकात, फितरात, दिगर इतियाद दिए हैं, वो आपकी रकम बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उस रकम के नताइज और सम्राट आज एक पावन तलवा की शक्ल में ये हुफाज किराम को देखेंगे, नूर निकलता हुआ, नूरुल हक से नूर निकलता हुआ देखेंगे। यही रोशनी बनकर कोई हैदराबाद में रोशनी फैलाएगा, यही कोई लातूर में रोशनी फैलाएगा, कोई कर्नाटक में रोशनी फैलाएगा। जब वहां पर रोशनी फैलेगी तो कहा जाएगा ये नीलंगा से दारुल उलूम नूरुल हक के परवरदा है, नीलंगा के दारुल उलूम नूरुल हक के रोशनी बनकर आई है। जब वहां पर रोशनी फैलेगी तो कहा जाएगा नीलंगा के लोग दारुल उलूम नूरुल हक को अच्छे अंदाज से सींचते हैं और दीन और सुन्नियत के काम गोसे बोसे के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इस इदारे को आप ज्यादा से ज्यादा अपने ज़कात, सदकात, फितरात, दिगर एहतियात जब भी हो फराहम करते रहे, ताकि हर साल आप ऐसे ही नूरुल हक से नूर निकलते हुए देख पाए।